We can't hear you, bro. Turn on your audio. கேக்குதுங்களா? Yeah, now okay, bro. You can carry on. Okay. Sorry, my mistake. Okay. எல்லாருக்கும் வணக்கம். First தமிழ் ஆரம்பிப்போம். Okay. First of all, introduce myself. I am Vinod. I have done my BE degree in civil engineering. Before that, I have done my SSLC and HSC. That means 10th and 12th in my government school. And also, I don't know how to speak English. These are the problem I am facing. So after that, I go into spoken English class. Then I improve my skills. Then I prove myself. Now they are inviting to me. Before that, especially thanks to our college chairman and the management and our department, HOD and staffs, and also other department students and staff. Okay, let's we will see, and also I will give some information and also give some advice. Then in concluded with by small story. Okay. First of all, first I give you advice. Main thing is in your that means you are joined in B degree. So it is no other way to escaping. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இன் மைண்ட் செட், அதாவது நீங்கள் எங்கேயுமே எஸ்கேப் ஆக முடியாது. ஸோ நீங்கள் சேர்ந்ததுனால கண்டிப்பாக படிச்சாகணும். ஓகேங்களா? ஃபர்ஸ்ட் ஒன். ஸோ படிக்கும்போது யூ வாண்ட் டு இம்ப்ரூவ் யுவர் ஸ்கில்ஸ். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் மார்க். யூ வாண்ட் டு வென்டர் எனி அதர் company and any other MNC, they are asking only is what is your mark, what is your score. This is 80% or 90%, that only asking. So main thing is first one is mark. How to get a good mark? எப்படி எடுக்கிறது, நம்ம எப்படி படிக்க முடியும்? ஒன்றுமே பண்ண வேண்டாம். ஸ்டாஃப் என்ன சொல்கிறாங்களோ அதை மட்டும் கரெக்டாக கேளுங்க, அவங்களே உங்களை பாஸ் பண்ண தேவையான எல்லாத்தையும் சொல்லி கொடுத்துருவாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் mark. Second one is practical knowledges. Practical knowledge, how to gain practical knowledge? In officially, that means in officially by college give some heavy, but unofficially for me they are only Monday to Friday only college. Then Saturday Sunday will leave. If there are important means they will give Saturday Sunday also classes. In my college days, I know in my 10th class I will be a engineer. So that only I completed my AutoCAD and Revit also in 12th summer holidays. Okay. After that, practical knowledge. Practical knowledge is very important one. College gave some highways, but I have specially involved in many highways. How to? எப்படி போயிருக்க முடியும்? ஒன்றும் இல்லை, சிம்பிள் தான். அதாவது ஒரு அழகாக ட்ரெஸ் எடுத்துக்கோங்க. ஓகேங்களா? அதாவது ஒரு இன் பண்ணி முடிஞ்சால் காலேஜ் ஐடிக்கு கூட எடுத்துக்கோங்க. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஒரு அழகாக ஒரு ப்ரொஃபஷனலாக ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு நீங்கள் எந்த ஒரு சைட்டில் போயிட்டு, சார் இந்த மாதிரி நான் வந்து சிஐடியில் படிக்கிறேன், இந்த மாதிரி நான் சிவில் இன்ஜினியர் படிக்கிறேன், ஸோ எனக்கு வந்து கொஞ்சம் நாலேஜ் கற்றுக்கணும்னு விரும்புகிறேன், ஸோ நீங்கள் அப்ரூவ் கொடுத்தீங்கன்னா நான் ஜஸ்ட்டு அவங்க என்ன வேலை செய்கிறாங்க அப்படின்றத பார்த்துக்கிறேன். நான் உங்களுக்கு எந்த டிஸ்டன்ஸும் கொடுக்க மாட்டேன் சார், அப்படின்னா கொடுத்துனா நீங்களே அனுப்பிடுங்க. ஸோ இந்த மாதிரி தான் நான் பேசி இன்வால்வ் இன் மெனி அண்ட் ஆல்சோ விசிட் மெனி சைட் விசிட்ஸ். ஆஃப்டர் தட் in first year I just visit when I am going to college, there are many sites. That means small 2 BH 3 BH flats also there. So just to visit what are the things are there. Oh, this is bedroom. Oh, this is is here. Oh, okay, I learned. Okay, another one is kitchen. This is a kitchen. What type of kitchen? It is modular or open, or modular with open. Just learn something. After that, went to college and writing the examination, passed. Okay, completed. After that, going to home, then see the same thing. After that, if you have the Saturday Sunday leave, and completely take my tiffin and going to site, just to visit what other things are there. கஷ்டப்படமா ஒன்றும் இல்லை, வீட்டில் தான் சும்மா தான் இருக்க போகிறோம். தெரிஞ்சு போச்சு, 4 வருஷம் தான் படித்தாலும் 4 வருஷத்துக்கு அப்புறம் என்ன நடக்கும்னு தெரிஞ்சு போச்சு. ஸோ நம்மளுக்கு வேறு வழியும் இல்லை. அதனால பட்சத்தில் நம்ம அது போய் தான் ஆகணும் அப்படின்றதுல நான் வந்து ஒரு ஷார்ப்பாக இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரியல் விசிட் போனேன். தட் மீன்ஸ் ஜஸ்ட் விசிட் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெட்டீரியல் சிஎம் சொல்லிட்டு ஒரு சப்ஜெக்ட் வரும் செகண்ட் இயரில். They have in subject they have give some important topics. That means testing of bricks, cement, rods, and also how to provide types of blocks.
ஸோ அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அதை வந்து 2 மார்க் கொஸ்டினா ஒரு 2 மார்க் கொஸ்டின் 4 பாயிண்ட், ஓகே 6 மார்க் கொஸ்டின் ஒரு 10 பாயிண்ட் முடிஞ்சால் நம்ம சொந்த கதை முடிஞ்சது. அது மட்டும் இல்லாமல் அது எக்ஸாமில் எக்ஸாம் எழுதினா தான் பாஸ் ஆக முடியும். ஸோ அங்கே என்ன கொடுத்துருக்கோ அந்த புக்கில் என்ன இருக்கோ அதை அப்படியே அடித்து முடிச்சிடும். ஸோ எக்ஸாம் பாஸ், ஓகேவா? ஸோ எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு 4 நாள் 5 நாள் ஒரு 4 வருஷம் 3 வருஷம் போச்சு அது மறந்துடும். ஸோ உங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கலாக வேணும் அப்படின்னும் போது நான் கேட்டு போனோம் பார்த்தீங்களா, அந்த சைட்டில் போயிட்டு ஒரு செங்கல் நைஸாக எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு செங்கல் எப்படி இது பண்ணுவாங்க, ஃபஸ்ட்டு சரி 2 செங்கல் வந்து எடுத்து பார்த்துட்டு இது ஒரு ஷார்ப் வச்சு கரெக்டாக இருக்கும். நம்பர் 1. நம்பர் 2 பார்த்தீங்கன்னா 2 செங்கல்லையும் அடிக்கும்போது அதில் வந்து ஒரு மெட்டாலிக் சவுண்ட் வரும், ஓகேங்களா? அது நம்பர் 2. நம்பர் 3 பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹைட்டுக்கு வச்சுட்டு ரிலீஸ் பண்ணும்போது அந்த கல் கீழே விழுந்து உடையாமல் இருக்கணும், நம்பர் 3. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அப்சார்ப்ஷன் டெஸ்ட்டு, அப்புறம் க்ரஷிங் டெஸ்ட்டு, அந்த மாதிரி நிறைய இருக்கும். இது எல்லாத்தையும் நம்ம படிச்சிருப்போம். பட் ஆனால் நான் என்ன பண்ணேன்னா ஒவ்வொரு சைட்டுக்காக போயிட்டு எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு இதுதான் நான் வந்து இது பண்ணேன். செகண்ட் ஒன் இஸ் ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ், ஓகேங்களா? ஸோ ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ் அப்படின்னு ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் யூ ஹேவ் டு சூஸ் யுவர் ஃபீல்ட். If you take a civil, they have the ocean, like ocean. If you learn, I don't know anything, I don't know English, I don't know calculation, I don't know, I have fear in maths, oh, I don't know what I do, அப்படி இல்லாமல் சிம்பிளாக உனக்கு என்ன தெரியும் எது வேணா இருக்கட்டும், நான் சைட்டில் போயிட்டு ஜஸ்ட்டு பார்ப்பேன், கோஆர்டினேட் பண்ணுவேன். வேலை செய்கிற ஆளுங்களை வந்து ஒரு கோஆர்டினேஷனோட சொல்கிற பேச்சை கேட்டு ஒரு ஒரு லீடர் ரேஞ்சில் கொண்டு வருவேன். ஸோ எனக்கு வந்து அந்த மாதிரி என் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது. சைட் இன்ஜினியர் போ, இல்லைப்பா எனக்கு அதெல்லாம் தெரியாது, ஆட்டோகேட் மட்டும்தான் தெரியும், டிராஃப்டர் போ, இல்லை அதெல்லாம் வேலை எனக்கு வந்து ஸ்டாட் தெரியும், நம்ம க்ரியேட்டிவாக ஒரு விஷயத்தையும் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னும் போது ஸ்ட்ரக்சரல் டிசைன் போ. என்ன தோணுதோ அதை ஒன்று ஃபஸ்ட்டு சூஸ் பண்ணு. அது சம்மந்தமாக இருக்கிற ஒவ்வொரு இண்டஸ்ட்ரியும் தேடணும். எதுவுமே நம்ம கிடைக்காது, நீங்கள் கதவு தட்டினா தான் திறப்பாங்களே கண்டி நம்மளே நம்மளுக்கு வேணும்னு சொல்லிட்டு இருந்தால் எதுவுமே இருக்காது. ஸோ தட் த ரூல் ஐ ஃபாலோட் இன் மை காலேஜ் டேஸ். ஆஃப்டர் தட் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் மார்க். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இஃப் யூ வாண்ட் டு if you don't have a practical knowledge means you can learn after the degree, but degree is very important. Only you can score in that 4 years only. Okay, first one mark is, another one is practical knowledge. Before that you have to choose your field. Okay, after that you have the completed your BE degree. Okay, try to learn at least 3 years minimum. Okay, after that one message, that means you are learning something. That means I told construction material properties you have to test by practically. After that another one example, take estimation. In my batch I learned in 8th semester, that means for final year. Just take length, then measurement, then going to write a examination by tabulation, filling the answer total by using the calculation. That's all. Okay, actually you want to go into estimation. That means output of you. If you client give you one plan, that give me quantity surveying, what is the quantity required for brick, what is the quantity of sand, what is the quantity of cement, that things are they are asking. So just we are going to take your that means your class notebook and give the tabulation, and filling is not necessary. ஸோ அதில் எதுவுமே இருக்காது. நீங்கள் படித்தது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஏபிசிடி மாதிரி தான். சரிங்களா? நீங்கள் படித்தது எல்லாமே ஃபஸ்ட் இயர்லேருந்து ஃபைனல் இயர் படித்தது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஏபிசிடி ஆல்பாபெட்டிக் மட்டும் தான் படிச்சிருக்கீங்க. ஆக்சுவல் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே. இப்போ எஸ்டிமேஷன் எடுத்துக்கிட்டீங்க, ஜஸ்ட் என்ன பண்ணுவீங்க, போர்டில் எழுதி போடுறாங்க, அது ஃபில் பண்ணிவிட்டு அவ்வளோதான் முடிஞ்சது, எக்ஸாமில் சென்டம் முடிஞ்சது. பட் நீங்கள் அப்படியே அந்த இண்டஸ்ட்ரியில் போனீங்கன்னா அது எதுவுமே யூஸ் பண்ண மாட்டோம். அதுக்கு என்னென்ன அதுக்கு வந்து தனியாக ஒரு சில சாஃப்ட்வேர் இருக்குது. அது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி இது ஈஸியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸல் ஷீட் தான். நம்ம எக்ஸல் ஷீட்டை வந்து ஃபஸ்ட் இயரில் ஒரு லேபில் படிச்சிருப்போம், அதை அப்படியே விட்டுட்டோம். பட் அப்போ படித்த எக்ஸல் ஷீட்டு இப்போ எஸ்டிமேஷனில் எனக்கு யூஸ் ஆகும். ஆஃப்டர் தட் ப்ரூவிங் மை செல்ஃப் அண்ட் லேர்ன் அண்ட் இன்வால்விங் many projects, they have so much of clients are there. Now before that means in 2018 I have few clients only. That means few some small work like 1000-2000 rupees only. After that in 2019 the last year, they have so much of client introduced another one client. ஒருத்தர்கிட்ட ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணி கொடுத்ததுக்கப்புறம் அவங்க வந்து இன்னொருத்தரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க, இவங்கெல்லாம் பண்ணி கொடுக்குறாங்க வித் லோ காஸ்ட்டில் பண்ணி கொடுக்குறாங்க, ஸோ ஒர்த்தாகவும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களா சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கிளைண்டாக போக போக 2020 அந்த லாஸ்ட் அந்த கொரோனா வரதுக்கு முன்னாடி 2 months வந்து ஐ ஏர்ன்ட் மோர் மச் கம்பேர்ட் டு தட் 19.
கொரோனா மட்டும் வரலன்னா இந்த வருஷம் ரொம்ப பிரைட்டாக இருந்திருக்கும். ஸோ அதுதான் ஓகேங்களா. சரி, இப்போ கொரோனா வந்துச்சு, எந்த ஒர்க்கும் இல்லையா, சும்மாவா இருக்குமா? அப்படி இருக்கவே தேவை. நம்ம இதுதான் லேர்ன் பண்ணுற இண்டஸ்ட்ரி இருக்கு. நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இப்போ, என்னன்னா இப்போ சிவில் ஃபீல்டு ஒர்க் வந்தால் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ரியல் எஸ்டேட் தனி புக்கு வாங்கினா அதை உட்காந்து படிச்சுட்டு. ஸோ டைம் வந்து வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க ஓகேங்களா. ஃபர்ஸ்ட் ஒன், டைம் வேஸ்ட்டே பண்ணாதீங்க. அது எதுனா இத்தனை ஒன்று பண்ணுங்க, பட் ஆனால் அது வந்து முக்கியமாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும். அது நம்மளுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும், ப்ளஸ் அடுத்தவங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஓகேங்களா. ஸோ அதுதான் ஒன்று. இதை தவிர்த்து வேறு எதுனா சொல்லணும் இருக்கா அப்படின்னு தெரியல. ஏன்னா டவுட் இருந்தாலும் கேட்கலாம். அப்புறம் லாஸ்ட்டாக ஒரு 2 நிமிஷத்தில் வந்து ஒரு குட்டி கதை சொல்கிறேன். சரி, ஓகே. ஒன்றும் இல்லைங்க, ஒரு குட்டி கதை தான், ஒன்றும் இல்லை. இப்போ வந்து நம்ம இதை வந்து ஜஸ்ட் ஒரு இமேஜின் பண்ணுங்க ஓகேங்களா. ஒரு குட்டி கதை தான். ஒரு ஊரில், ஒரு வெளிநாட்டில் ஒரு காம்படிஷன் வைக்கிறாங்க. அது என்ன காம்படிஷன் பார்த்தீங்கன்னா, மரம், ஒரு பெரிய மரம் கொடுத்துருவாங்க ஓகேங்களா. ஒரு 6 feet மரம் கொடுத்துட்டு அந்த மரத்தை வந்து வெட்டணும், அதுதான் உங்களுக்கு டாஸ்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 4 பேரை கூப்பிட்டு வந்து உட்கார வச்சிருவாங்க. 4 பேர் என்ன பண்ணுறது, உடனே ஒருத்தர் சொன்னாங்க, இது மாதிரி இந்த மரம் வெட்டணும், அதுக்கான எக்யூப்மெண்ட் எல்லாமே உங்கள் பக்கத்தில் இருக்குது, அங்கே இருக்குது, இங்கே இருக்குது, உங்களுக்கு எதுவுமே எடுத்துக்கலாம். ஸோ நீங்கள் வந்து கரெக்டாக அந்த மரத்தை ஒரு 1 hour வெட்டணும். பட் ஆனால் அந்த மரத்தை வெட்டுறதுக்கு 5 hours ஆகும், நீங்கள் 1 hour வெட்டணும். ஸோ அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா, உடனே ஒருத்தர் என்ன பண்ணாரு, நல்லா பல்காக வெயிட்டாக இருந்தார். என்ன பண்ணாரு, வேகமாக போயிட்டு ஒரு கூட டக்குன்னு எடுத்தாரு. எடுத்துட்டு அவர் பாட்டுன்னு அடி அடிச்சுட்டு இருக்காரு ஓகேங்களா. வேகமாக அடிச்சுட்டு இருக்காரு. அதை பார்த்து 2 பேர் என்ன பண்ணாங்க, அடுத்து இருக்கிற 2 பேர் என்ன பண்ணாங்க, வேகமாக அவங்களும் அடிக்கிறத நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னு சொல்லிட்டு வேகமாக போயிட்டு அவங்களும் அடிச்சிட்டு இருக்காங்க. 4வது ஒருத்தர் தான், அவன் பார்த்தனா ரொம்ப சோம்பேறி ஓகேங்களா. அவன் என்ன பண்ணான், ஜஸ்ட் பார்த்துட்டு இவரை பார்த்தான், அப்படி அவரை பார்த்தான். அந்த 3 பேரையும் கிராஸ் பண்ணி 4வது அவனோட பொசிஷன்ல போய் நின்னதுக்கப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த மரத்தை பார்த்தான். ஓ, இதுதான் மரமா, மரம் 5 அடி இருக்கு, ஓகே, ஒரு காலை போகுது, அவங்க ஒரு காலை போகுது, ஓகே. அதை வந்து 2ஆ பழக்கணும், அவ்வளோதான். 4 5 இல்லை 2 தான், ஓகே, ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு அடுத்தது வந்து அதுக்கான எக்யூப்மெண்ட் பார்த்தான். அப்படி இப்படி சுற்றி பார்த்தா அங்கே ஒரே ஒரு கோடாரி மட்டும் இருந்தது நல்ல பொசிஷன்ல. அந்த கோடாரியை எடுத்தான், அதையும் கொஞ்சம் பார்த்தான். அப்போ என்ன நினைச்சானே தெரியல, அந்த கோடாரி வேகமாக வெளில ஓட்டான் வேற ஹவுஸ் போயிட்டு ஒரு 1/2 hour ஆயிடுச்சு. 1/2 hour இவங்க பாதி வெட்டிட்டாங்க. 1/2 hour ஆச்சு, ஆளே காணும். எல்லாரும் என்ன யோசிக்கிறாங்க, என்னங்க நீங்க சொன்னீங்க இவர் ஏதோ இது பண்ணுவார் அது பண்ணுவார், நீங்க பார்த்தா 1/2 hour ஆளே காணுமே அப்படின்னு. உடனே அவர் திரும்பவும் வந்தாரு, அதே பார்த்தாரு, ஒரே வெட்டில வெட்டிட்டாரு. எப்படி அது வெட்டினாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் யோசிச்சிருந்தாங்க. யோசிச்சு வின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அவரை கூப்பிட்டு கேட்குறாங்க, என்னங்க எப்படிங்க வின் பண்ணீங்க, எல்லாரும் அடி அடிச்சுட்டு இருக்காங்க, நீங்க வந்தீங்க ஒரு அடிச்சிட்டீங்க எப்படிங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. அதாவது எல்லாரும் என்ன ஏம் பண்ணாங்கன்னா, அவங்க சொன்னாங்க, என்ன சொன்னாங்க, மரம் வெட்டணும்னு சொன்னாங்களா. எல்லாரும் என்ன பண்ண, மரத்து மேலேயே ஃபோக்கஸ் ஆகுங்க. மரத்தை தான் ஃபோக்கஸ் சொன்னாங்க. நான் என்ன பண்ணேன், ஜெயிக்கணும்னு நினைச்சேன். ஜெயிக்கிறதுக்கு என்ன தேவை, மரத்தை வெட்டினா ஜெயிச்சிருவீங்க. மரம் வெட்டுறதுக்கு என்ன தேவை, கோடாரி தேவை. கோடாரி என்னவா இருக்கணும், ஷார்ப்பா இருக்கும். அதை யோசிக்காம ஏதோ கொடுத்தாங்களேன்னு சொல்லிட்டு அதை வெட்டிட்டே இருந்தா ஜெயிக்க முடியாது ஓகேங்களா. மாரல் ஆஃப் ஸ்டோரி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த கோடாரி தான் நீங்க, சரிங்களா. அந்த கோடாரி தான் நீங்க. இப்ப ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஜாயின் பண்றீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு அந்த இரும்பு அயன் பார்ட்டிகளா மட்டும் தான் இருப்பீங்க. அந்த மோல்டு பண்ணுவாங்க, பட் ஷார்ப்பு ஆகாது. அந்த ஷார்ப்பு நம்ம தான் ஆக்கணும். எப்படி ஆக்கணும், எந்த ஸ்டாஃபுமே இதை சொல்லிக் கொடுக்க மாட்டோம் அப்படி சொல்லவே மாட்டாங்க. நீங்க அப்ரோச் பண்ணணும், திரும்ப அப்ரோச் பண்ணணும், திரும்ப அப்ரோச் பண்ணிட்டே இருக்கணும். உங்களுக்கு என்ன ஒரு கன்க்ளூஷன் வரைக்கும் விடாதீங்க. எனக்கு கிடைச்ச உங்களுக்கும் கிடைச்சிருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு இன்ஸ்டியூஷன் தான் நீங்களும் படிச்சுட்டு இருக்கீங்க. ஸோ கேட்டுட்டே இருங்க. அப்படி ரெஸ்பான்ஸ் வரலன்னா உங்களோட சீனியர் இருப்பாங்க, ஜூனியர் இருப்பாங்க, நான் இருக்கேன், எனக்கு தனியாக ஒரு யூடியூப் சேனல் இருக்கு. அது யூடியூப் சேனல் ஜஸ்ட் ஒரு கமெண்ட் பண்ணுங்க, நான் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றேன், இங்கே இருந்தா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஸோ அந்த கோடாரி நீங்க தான் ஓகேங்களா. அந்த கோடாரி ஃபர்ஸ்ட் மோல்டு பண்றாங்க ஓகேங்களா. அதுக்கு எது ஷேப்ல வருது, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ப் பண்ணணும். அந்த ஷார்ப் பண்ணாம 4 years வேஸ்ட் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க. பண்ணிட்டு ஃபைனல் இயர்ல வெளில வந்ததுக்கப்புறம் வேலையில இல்லாதவங்க எப்படி வேலை கிடைக்கும், திங்க் பண்ணுங்க, எப்படி வேலை கிடைக்கும். 4 years நான் ஃபுல்லாக ஒர்க் அவுட் பண்ணேன், எனக்கு வேலையே கிடைக்கல. நான் கான்செப்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இப்போ. அதுதான் கான்செப்ட் ஓகேங்களா. ஸோ இதுதான் அந்த கன்க்ளூஷன். ஓகே சார், நீங்கள் சொல்லுங்க. எனி அதர் கொஸ்டின்ஸ்? கொஸ்டின்ஸ் இருக்குண்ணா. உதயகிரன் காமனாவா இல்லை எனக்கான கொஸ்டின்ஸா? இல்லை, சும்மா காமனாக தான் கேட்டிருக்காங்க, யாருக்கு தெரியுதோ சொல்ற மாதிரி.